Good morning, dear students. In the last class, we have seen that what is anharmonicity of the solid. Today, we are going to discussing what is the thermal expansion of the solid. As we know that when the particle is under a particular force, it is displaced from the equilibrium position. It is directly proportional to the displacement. Then the motion is restricted to only harmonic approximation. Then u of x equal to minus beta x square, which indicates that the curve is like a parabola. So that there is no expansion of heat under these circumstances. Then atomic lattice vibration, as we know that with increase in temperature, the interatomic spacing become high, and the increase of temperature does not affect the mean position. Hence, the average interatomic position is remains unchanged. Under such a condition, we know that the heat would be bring about its expansion, but would not bring about its expansion. But the experimental fact that the solid expand on heating. So we take the necessity of anharmonic nature. So thus it is supported to that the potential energy is taken as the sum of the some terms like this one. Potential energy is like this. We assume that the potential energy is u of x equal to beta x square minus g x cube by 3. Then the curve is like this by depending on the parameter of x. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് പോസിറ്റീവ് ടേം ഇത് മൈനസ് ടേമും ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്, സോറി എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ ആവുകയും ഇങ്ങോട്ട് അത് സ്റ്റീപ്പൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, അത്രയാണ് കണ്ടത്. വെർ ജി ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ. When the particle is displaced to the right side, then it is subtracted. The cubic term is subtracted from the quadratic term. Hence, the right side of the curve remains flattened. Right side is flattened. And then, on the other hand, when the particle is displaced to the left side, x is less than 0, the cubic term is added to the quadratic term. Cubic term എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വരും. സോ ഇത് പ്ലസ് ആവും. സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും നെഗറ്റീവിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കർവ് സ്റ്റീപ്പൻസ്. As a result, the center position of the particle is no longer coincide with the equilibrium position, but it is displaced. അത് ഒരിക്കലും അതെന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. നോക്കിക്കേ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടും തോറും അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ, എക്സ് ഇൻ്ററാറ്റോമിക് സ്പേസിങ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അല്ലേ. അത് ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ നമുക്കത് സെൻറ്റർ സിമെട്രിക് ആയിട്ടത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. So we know that we can say that hence on heating the material it should be expanded. Okay, അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്. Then we know that the center position of the particle no longer coincide with the equilibrium position, but it is displaced. Thus corresponds to an increasing in average interatomic spacing. Hence, on heating, the material body should expand. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമെന്നായി. ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന്, വാട്ട് ഈസ് എ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. സോ ലെറ്റ് us estimate the value of thermal expansion coefficient. Then we take the average value അല്ലേ. തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇൻഡിവിജ്വലി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ആവറേജ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ജി എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ. ഹെൻസ് നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ when the particle vibrates force becomes 0, average force equal to 0. So gx
bar minus sign ആയതുകൊണ്ട് that is equal to beta x bar. Then x bar equal to gfx x bar square divided by beta. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ, ആവറേജ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിങ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Then the expression of average potential of the vibrating particle would be written as u bar x approximately equal to beta x square by r, x square by 2. നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. സോ x2 ബാർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക്. ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം x2 ബാർ എന്ത് വരും? എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2. ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് 2ux ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ. സോ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2ux ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് x2 ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ x2 ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു 2g ഇൻറ്റു ux ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആവറേജ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനർജി ux ബാർ. ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമല്ല വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് സോ ux ബാർ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? F0 ആകുമ്പോൾ ux ബാർ ഈക്വൽ ടു kinetic energy. So the total average energy of the particle E bar equal to Ek bar plus U of x bar, that is equal to 2ux bar. Making this equation, using this equation, x bar equal to 2ux bar divided by 2. അല്ലേ? അതെന്ത് വരും? x bar equal to g ഇൻറ്റു ഇ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 2 കൊടുത്താൽ മതി, 2ux ബാർ കൊടുത്താൽ മതി, 2 × കൂടെ ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് ബാറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് എ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ. Then that is defined as the ratio of average interatomic spacing and the mean equilibrium and the equilibrium interatomic spacing. Equilibrium interatomic spacing is the minimum value of interatomic spacing, that is equal to r0. Then x bar divided by r0 യുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. That is equal to g by beta square into r0 equal to e bar. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ r0 ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/r0 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by r0 into dx bar divided by dt, dx bar divided by dt. സോ നമ്മളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് g by beta square r0 de bar divided by dt. എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും g divided by beta square r0 de bar divided by dt. ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്തെന്ന് പറയും? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് കൈ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഡി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആർ interrelated. That means alpha and CV are interrelated. So we can plot the curve like CV, that is equal to CV and alpha curve is like this manner.
Okay, alpha equal to chi CV equal to G into K divided by beta square R0. Substituting the value of G, K, beta square R0, we obtain the value is 10 raised to minus 4 and to 10 raised to minus 5. Okay, in low temperature range, alpha behaves similar to CV. Okay, using this expansion, but in the case of Debye model, the linear value of alpha, the alpha എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും linear expansion alpha equal to chi into CV k divided by 3v. എന്താ നമ്മൾ അത് തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് ആൽഫ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ chi into CV, k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കംപ്രസിബിലിറ്റി, v എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം. ഓക്കെ, മോളാർ വോളിയം. അപ്പം ഗ്രൂവൻസ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു chi ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂവൻസ് പാരാമീറ്റർ chi ഈക്വൽ ടു മൈനസ് LNU ഡിവൈഡഡ് ബൈ LNVA, where nu is the frequency of atomic vibration. Okay, VA is the atomic volume. Greuven's parameter for different metals, it is 1.523, is not strictly constant. Then the variation is very small. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത്. സോ we can see that നമ്മുടെ പോർഷൻ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു. അൺഹാർമോണിസിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 1 dimensional and 2 dimensional vibration of lattice and what is phonon and what is the difference between phonon and photon. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയാറ്റോമിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അക്കോസ്റ്റിക് മോഡും ഒപ്റ്റിക്കൽ മോഡും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, അതിൻ്റെ ഡിസ്പേർഷൻ, റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ദെൻ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡലും ഡിബേ മോഡലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡലും ഡിബേ മോഡലും തമ്മിൽ അതും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേ ആണ്. പിന്നെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ദെൻ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്. അവിടെ നമുക്ക് ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. നോർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉംഗ്ല പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് അൺഹാർമോണിസിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷന്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒരു ചെറുതെന്ന് പറയത്തില്ല, ഇതിനകത്ത് കുറേ എസ്സേസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം എസ്സേകളാണ്. എസ്സേ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.